दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं मुकर्रम सैफी मलेरकोटला तो अज तुहाडे रूबरू हाँ। सब तो पहला तो मैं पंजाबी लोकधारा की समूची टीम का इंतहाई ममनून मशकूर हाँ, जिसने सानू अज का यह पवित्र मौके ते ईद उल फितर ते सानू अज इकट्ठे होने का जिहड़ा मौका फराहम किया है। दोस्तों, ईद उल फितर मुसलमानों का एक त्यौहार है। मुसलमानों के दो त्यौहार होंगे हैं। मुसलमानों के दो त्यौहार ईद उल फितर और ईद उल अजहा। ईद उल फितर वो है जिसनों असी मिठी ईद कहते हाँ, जिसनों असी सेवियां वाली ईद कहते हाँ, जिसनों असी छोटी ईद कहते हाँ। अते एक है ईद उल अजहा जिहड़ी कुरबानी वाली ईद है। वो इस ईद तो 2 महीने 10 दिनों बाद आती है। दोस्तों, अज आप गल सांझी करांगे कि ईद क्यों मनाई जाती है, इसका पिछोकड़ की है, तो इसके की महत्व हैं, इसकी मनशा की है और यह तरीकाकार इसका की है। और इस दे नाल नाल लॉकडाउन के चलते असी अगरचे सारे कुछ मुसलमान वीर भी इस दे विच शामिल हैं, तो उन्हां दे लई भी कि लॉकडाउन के अंदर असी, क्योंकि पूरी दुनिया दे विच भावें वो अरब होवे, भावें वो मक्का होवे, मदीना होवे, दमिश्क होवे, किहड़े भी कंट्री हैं पूरी दुनिया दे विच तकरीबन लगभग सारे कंट्रियां दे विच इस वेले लॉकडाउन की सूरत हाल बनी हुई है। तो सारे पासे धार्मिक स्थान जिहड़े हैं वो बंद हैं। लोग घरां दे विच अपने धार्मिक रसूमात अदा कर रहे हैं। गुरुद्वारे जान वाले जिहड़े मेरे वीर हैं वो भी घरां दे विच बैठ के अरदास कर रहे हैं। मंदिर जान वाले मेरे वीर हैं, जो चर्च जान वाले मेरे वीर हैं, जो वो सारे दे सारे अपने घरां दे विच रब नूं याद कर रहे हैं। रब नूं तां असीं किते मर्जी याद कर सकते हैं। दोस्तों, रब तां साडे दिलां दे विच वसदा है। उन्हां दे दिलां दे विच वसदा है जिहड़े रब नूं याद करते हैं। तो रब नूं असीं किते बैठ के मर्जी याद करते हाँ, तो रब साडी सुनदा है। तो साडे लई ये मौका जिहड़ा हैगा फराहम किया हैगा। असीं इस नूं भी गनीमत जानीए कि जिहड़े लॉकडाउन की सूरत दे विच असीं घरां दे अंदर कैद हाँ, घरां दे अंदर बंद हाँ, सानू हाले अपने मसाजिद के अंदर, सानू हाले धार्मिक स्थानां दे अंदर जाण दी नहीं आग्या दित्ती, तां इहदे विच भी रब दी कोई साडे लई बेहतरी है। असीं इस नूं बेहतरी मनदे हाँ। तो मैं ईद का जी ईद का तरीका की है इस दे बारे भी आपां चर्चा करांगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, ईद नूं समझण वास्ते, ईद नूं समझण वास्ते सानू इस्लाम नूं समझना पेगा। थोड़ा जिहा पिछोकड़ ईद का जानन वास्ते सानू इस्लाम नूं समझना पेगा। दोस्तों देखो, किसी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुहम्मद साहब जिहड़े कि साडे नबी हैं, रब दे दूत हैं, उन्हां दा हुक्म है कि हर कौम दी ईद होया करती है, हर कौम का त्यौहार होया करता है, हर कौम की खुशी का दिन होया करता है, हर कौम के लिए एक मसरत का शादमानी का दिन होया करता है। मुसलमानों लिए शादमानी का खुशी का दिन जो है वो ईद है। वो 2 ईदां हैं। और जो ईद है, ईद या त्यौहार जिहड़े हैं, असी जिहड़े भी त्यौहार मनाउंदे हाँ वो साडे उस धर्म की, उन्हां लोकां दी, उन्हां जिहड़े हैगे जिहड़े लोग वो मनाते हैं उन्हां दी सकाफत दी, उन्हां दी जिहड़ी हैगी है विरसे दी, उन्हां दी तहजीब दी तर्जुमानी करती है। इस तरह ईद जो है, ईद का तरीका की है, ये किवें मनाई जाती है, ये मुसलमानों की सकाफत की, तहजीब की ये तर्जुमानी करती है। बात दरअसल ये है दोस्तों, हो सकता है कि मैं पहली बारी लाइव होने की वजह दे नाल कुछ गल्लां तुहाडे नाल डीपली ना कर सकां, मगर मैं कोशिश करांगा कि मैं तुहानू अपनी जो दिल की बात है वो मैं तुहानू आगाह उत्थों कर सकां। दोस्तों, ईद जो है, ईद का ताल्लुक जो है रमज़ान दे नाल है। रमज़ान दे नाल है। रमज़ान इस्लामी महीनों के विचों, इस्लाम के अंदर भी 12 महीने होंदे हैं,
12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹर्रम ਔਰ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ਾਨ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲਹੱਜਾ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹੀਨੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਹਨ। 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਮੁਹर्रम ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਬੀਉ ਸਾਨੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਮਾਦੀਉਲ ਅਵਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਮਾਦੀਉ ਸਾਨੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਜਬ ਦਾ। ਰਜਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਬਾਨ ਹੈ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਬਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਈਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਜ਼ਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਵਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲਕਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲਹਿੱਜਾ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹੀਨੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹੀਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਜੋ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 1 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਹਨ ਉਹ 29 ਜਾਂ 30 ਦਾ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 29 ਰੋਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 30 ਰੋਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ 29 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 29 ਦਾ ਚੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ੱਵਾਲ ਦੀ 1 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਈਦ ਹੋਏਗੀ। ਈਦ ਸ਼ੱਵਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 30 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 29 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਹੈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 29 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 30 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਦ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਿੰਨ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਈਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਈਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਿਲਰਸ ਜੋ ਹਨ, ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਲਰ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉਹ 5 ਪਿਲਰ ਤੇ 5 ਸਤੂਨ ਤੇ 5 ਥੰਮਲਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਥੰਮਲੇ ਹਨ, ਉਹ 5 ਥੰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੌਹੀਦ ਹੈ। ਤੌਹੀਦ ਵਰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾਹਿਦ, ਇੱਕ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਇਹ, ਮਗਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਣਾ। ਵਾਹਿਦ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਤੌਹੀਦ ਜੋ ਹੈ, ਤੌਹੀਦ ਵਰਡ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਨੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਪਿਲਰ ਹੈ ਉਹ ਤੌਹੀਦ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੌਹੀਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 5 ਪਿਲਰ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ 5 ਪਿਲਰ ਕੀ ਹਨ? 5 ਪਿਲਰ ਹਨ। ਤੌਹੀਦ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪਿਲਰ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਪਿਲਰ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਪਿਲਰ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਪਿਲਰ ਹਜ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਿਲਰ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਿਲਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ? ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਜਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਿੰਦ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਹਨ,
ਜਿਹੜੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰਰਾ ਜ਼ਰਰਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ 50-60 ਵਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਤ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਮਾਲਿਕ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਦ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੱਬ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜੋ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਾੜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਹਨ, ਹਵਾਵਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਨੇਰਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਹਨ, ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮਾਲਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਪਿਲਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਲਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮ ਇਜਤਮਾਈਅਤ ਜੋ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਯੂਨਿਟੀ ਜੋ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਜਤਮਾਈਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸਲਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਸਬੁਲ ਐਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੌਹੀਦ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇ। ਨਮਾਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਜਤਮਾਈਅਤ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਈਦ ਵੀ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਈਦ ਵੀ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਈਦ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮਗਰ ਈਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸਲਾਮ ਇਜਤਮਾਈਅਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਜਤਮਾਈਅਤ ਯਾਨੀ ਯੂਨਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਇਸਲਾਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ। ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ, ਬੜਾਈ, ਕਿਬਰਿਆਈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਤਮਾਈਅਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਮ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਕਤਦੀ ਖੜਦੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਇਜਤਮਾਈਅਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਰੋਜ਼ਾ ਰਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜਤਮਾਈਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਫਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਫਸ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜੇਗਾ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਔਖਿਆਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤਨ 'ਤੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਔਖੇ ਦੀ ਔਖਿਆਈ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਿਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕਾਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ, ਬੇਵਾਵਾਂ ਦਾ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ, ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੜੋਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਜੋ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਇਜਤਮਾਈਅਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਜਤਮਾਈਅਤ ਜੋ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਪਿਲਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦਾ ਹਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਰੱਬ ਨੇ
ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ। ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗॉड ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਊਜ਼ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। इत्थों दोस्तों शुरू हुंदा है आगाज़ ईद का। ईद के आगाज़ तो पहला अल्लाह ताला फरमाउंदे हन अपने नबी पाक के जरिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालिओ। ईमान वाले किहड़े ने? जिहड़े मैं पहलां दस के हटिया। वो ईमान वाले वो जिन्हां ने ये मन्निया कि रब जो है एक है, वो रब जिहड़ा सारे ब्रह्मांड दा रब है वो एक है। वो मनाउण तो बाद फिर रोज़ा दिता, फिर नमाज दिती, फिर रोज़ा दिता, जिहदे विच रब फरमाउंदा है ऐ ईमान वालिओ तुहाडे ते रोज़े फर्ज कर दिते गए हैं। एक तो होंगे ने कि साने कह दिता कि रोज़े रख लो, मगर ये रोज़े फर्ज कर दिते गए हैं। फर्ज वो चीज़ होंदी है जिहड़ी कि चीज़ नूं असीं छड्ड ही नहीं सकते। तुहाडे ते रोज़े फर्ज कर दिते गए हैं। फर्ज किहनां ते हन? फर्ज हन रोज़े, फर्ज हन बालिग ते। जो बंदा बालिग हो गया, इस्लाम के अंदर बालिग होने की सिर्फ यही निशानी है कि जदों सुन्ने बलूग तक पहुँच जाता है, यानी जदों बेटी साडी कोई है, बच्ची जदों साडी है, जदों उन्होंने मैंसिज आउण लग जाते हैं तो वह बालिग हो जाती है इस्लाम के अंदर। जदों कोई बच्चा जो है वो बच्चा जेंट्स हैं, जेंट्स है, बेटा है, वो साडा उहदे विच कोई हाव पाओ इदां दे आउंदे हन ते वो एक वर्ड है तो स्पैशल कि उसके सुन्ने बलूग तक पहुँचना तो वह बालिग हो जाता, उसके उपर रोज़ा फर्ज कर दिता जाता है। और वो सिर्फ ये है कि रोज़ा जो फ़र्ज हो गया, मुसाफिर रोज़ा छड्ड सकता है। जो औरतां हैज़ नाल हन, माहवारी दे विच हन, जिन्हां दे बच्चे होए हन, जां ओह बीमारी की हालत दे विच ओह रोज़ा छड्ड सकते हैं, मगर उन्हां नूं साल दे अंदर अंदर वो गिनती पूरी करनी पेगी। वो गिनती पूरी करन तो बाद अगर जो गिनती पूरी करन दी सूरत दे विच नहीं हन तो उन्होंने फिदिया देना पेगा, यानी रोज़े का जो रब ने रखा है कि 2 मिसकीन नूं खाना खिलाना पेगा तो ये उहदा बदल दिता जाएगा। तो उस तो बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालिओ तुहाडे ते रोज़े फर्ज कर दिते गए हैं, उस तरह फर्ज किए गए हैं जिस तरह तो पहलियां उम्मतां पर फर्ज किए गए सी। पहलियां उम्मतां यानी थोड़े मुसलमानों तो पहला यहूदियां ते, ईसाइयां ते, नसरानियां ते जिद्दां कि फर्ज सीगे रोज़े, वो उस तरह तुहाडे ते रोज़े फर्ज कर दिते गए हैं ते ताकि तुसी मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुसी परहेज़गार बन जाओ। यानी रोज़ा जो है वो सानू मुत्तकी बनन दी जिहड़ी राह दसदा है। वो रब दी मनशा है कि मुत्तकी यानी परहेज़गार बन जाए इंसान। मुत्तकी परहेज़गार बनन तो बाद फिर जदों वो रब देखता है कि जिहड़े मुत्तकी बन गए हैं, वो परहेज़गार बन गए हैं, उसकी निशानदेही तुसी मैं असी दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। उसकी निशानदेही रब करेगा, उसकी निशानदेही रब ने करनी है। और उन्हां लोगों के जिहड़े मुत्तकी बन गए हैं, जिहड़े परहेज़गार बन गए हैं, जिन्हां ने ये पूरा महीना इबादत कीतियां हन, पूरा महीना रोज़े रखे हैं, नमाज़ां पढ़ियां हैं, कुरान पढ़े हैं, फिर उन्हां दे जिहड़े मुत्तकी बन गए। असल ईद उन्हां लोगों के लिए है। भावें ईद जिहड़ी असी मिल बरत के मिल बैठ के सारे सब सांझे तरीके दे नाल असी मनाने हाँ। असी वो ईद नूं जो असली हकीकी जो है वो ईद दा जो असली लोगों जिन्हां लई है ईद वो है कि वो मुत्तकी परहेज़गार जो लोग रब ने छाड़ ले उन्हां लई ये शुकराने का दिन है। उन्हां दे शुकराने दे दिन जिहड़े बख्शे गए लोग शुकराने दे विच बख्शे गए उहदे लई साडे जो साडे वीर हन साडे होर भरा हन उन्हां दी खुशियां दे विच वो लोग सांझ पाउंदे हन। जिमें कि साडे गंगा जमनी तहजीब है, जिमें कि साडे हिंदुस्तान दी तहजीब ये है कि असी सारे त्यौहार जिहड़े हाँ भावें वो दिवाली होवे, भावें वो गुरपर्व होवे, भावें वो बंदी छोड़ दिवस होवे, भावें वो क्रिसमस होवे, भावें वो
ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਈਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਈਦ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹਨ ਉਹ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਵੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਈਦ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਮਕਸਦ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈਦ ਜੋ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਈ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਰੱਬ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ, ਤਰਾਵੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਤਮਾਮ ਕੀਤਾ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਰੱਬ ਐਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਜਿਹੜਾ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਇਨਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ। ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਇਤਕਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅੱਛੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਏ ਹਨ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਈਦਗਾਹ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮਸਰਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਸ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਦਾਮਾਦ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਈਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਤਕੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਔਰ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਔਰ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਖਰੀ, ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ 3 ਭਾਗ ਹਨ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ, 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ, 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਜਾਂ 30 ਤੱਕ, ਇਹ 3 ਅਸ਼ਰੇ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਅਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਔਡ ਨਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਕ ਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਂਕ ਰਾਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 21ਵੀਂ ਰਾਤ, 23ਵੀਂ ਰਾਤ, 25ਵੀਂ ਰਾਤ, 27ਵੀਂ ਰਾਤ, 29ਵੀਂ ਰਾਤ, ਇਹ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੀਗੀ 29ਵੀਂ ਰਾਤ, ਉਹ 29ਵੀਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਣ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਬਾਦਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਏ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੁਆ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਇੰਨਾ ਕਾ ਅਫੂਵੁਨ
तुहिब्बुल अफवा फाफू अन्नी। इस दा ताल्लुक सीधा ईद दे नाल है। ਅਸੀਂ 5 ਰਾਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਇੰਨਕਾ ਅਫੂਵੁਨ ਤੁਹਿब्बुल ਅਫਵਾ ਫਾਫੂ अन्नी। ਉਹ ਰੱਬ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮਾफ़ी ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਾफ़ी ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਰੱਬ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮਾफ़ी ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ 5 ਰਾਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਤ ਭਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਰੱਬ ਤੂੰ ਮਾफ़ी ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾफ़ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾफ़ੀ ਹੈ ਉਹ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮਾफ़ੀ ਦਾ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ कोई मैल कुचैल नहीं, कोई साडे दिल दे अंदर कीना नहीं, कोई कपट नहीं, किसी वास्ते साडे वास्ते किसी वास्ते साडे अंदर कोई साडे वैर नहीं। ये ईद दा असल मकसद है। ईद दा जो बेहतरीन ईद दा जो मकसद है वो असल विच यही है कि गिले शिकवे दूर करके, गिले शिकवे भुला के असी ईद दी जो है असल खुशी माणीए। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਈਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਵੱਕੜੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ लॉकडाउन की सूरत चल रही है, मुमकिन है कि गवर्नमेंट सानू इस गल की इजाज़त ना देवे कि असी ईदगाहां दे विच जाके ईद की नमाज अदा करिए, मगर आम हालातां दे विच, आम दिनां दे अंदर सानू लगातार मैसेजिस के रूप दे विच, लगातार फोन कॉल के रूप दे विच और साडे हिंदू सिख वीर मिल के सानू ईद दीयां खुशियां जिहड़ियां हन साडे नाल सांझियां करदे हन, भावें वो साडे हिंदू वीर हन। ये मैं जानता हाँ कि इस वेले साडे हिंदुस्तान का जो माहौल है काफ़ी खराब करने की कोशिश की गई है, मगर मैं मुबारक दिंदा हाँ बड़मुल्ले वो लोगों नूं, वो ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ऐसे हालातों के विच भी एक दूजे नाल गल वकड़ी पा के, एक दूजे के त्योहारों के विच सांझ पा के, एक दूजे के गमां दे विच शिरकत करके, एक दूजे के खुशियां दे विच शामिल हो के एक दूजे नूं ये अमन दा, प्यार दा, भाईवालता दा मैसेज दिंदे हन कि असी एक हाँ, असी रहिंदी दुनिया तक एक रहांगे। दोस्तों, ईद दा जिहड़ा दिन है, ईद दा दिन जिवें मैं पहला अर्ज कर चुके हैं कि रमज़ान जो ईद सीधा ताल्लुक ईद दे नाल है, इस दे 29 ਜਾਂ 30 दिन हुंदे ने, इस्लामिक दिन महीनों के 29 ਜਾਂ 30 दिन हुंदे हैं, क्योंकि तुसीं अक्सर हर साल देखते होवोगे कि कई बारी, क्योंकि हुण तक कम्यूनीकेशन का दौर आ गया है, हुण तो बड़ी सुखियाई का दौर आ गया है। एक ऐसा दौर असी देखा है कि साडी उम्र इन्नी है जो असी टैक्नोलॉजी के दौर तो पहलां दी गल करते हैं, जदों कि ये काफ़ी रौला रहना कि ईद जिद्दां कि कल रविवार है, संडे है, कि ईद संडे दी होएगी या मंडे दी होएगी। हुण तां कम्यूनीकेशन का दौर है, हुण तां ब्रॉडकास्टिंग का दौर है, हुण तां टैलीफोनिक का दौर है, हुण तां बड़ी असी आसानी दे नाल चंद देख सकते हाँ, क्योंकि साने 29वीं रात नूं अल्लाह दे नबी मुहम्मद साहब का इरशाद है कि तुसी 29 रमज़ान नूं कोशिश करो चंद देखण दी। जे तुहानूं चंद दिख गया तो तुसी उसकी गवाही दवो। गवाही किद्दां देनी है? देखो, हर खेतर दे विच, हर जगह रूयत हिलाल कमेटियां बनी हुई हैं। रूयत हिलाल कमेटियां की हैं? रूयत हिलाल कमेटियां वो हैं जिहड़ियां चंद देखण दीयां कमेटियां हैं। जे किसी इंसान ने चंद देख लिया तो रूयत हिलाल कमेटी नूं, जिहड़ी कि पंजाब दे अंदर साडे मलेरकोटला भी बनी हुई है, पंजाब दे अंदर साडे लुधियाना भी बनी हुई है, ते साडे दिल्ली दे अंदर, यूपी दे अंदर, एमपी दे अंदर हर जगह रूयत हिलाल कमेटियां बनी हुई हैं। और वो जो जिस शख्स ने
ਚੰਦ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਗਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਚੰਦ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਰੁਈਏ ਤੇ ਹਿਲਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰਚੇ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੰਦ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਜੋ ਰੁਈਏ ਤੇ ਹਿਲਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੇ ਚੰਦ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੰਦ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਈਏ ਤੇ ਹਿਲਾਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਈਏ ਤੇ ਹਿਲਾਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰਚੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੰਦ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੁਈਏ ਤੇ ਹਿਲਾਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਜੋ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਈਦ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਅਗਰਚੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਰਚੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਰਚੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਰਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਰਚੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਰਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਰਚੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੁਈਏ ਤੇ ਹਿਲਾਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਗਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਈਦ ਹੋਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਈਦ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਐਲਾਨ ਰੁਈਏ ਤੇ ਹਿਲਾਲ ਕਮੇਟੀ, ਚੰਦ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਧਰਲੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛਿਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਈਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਈਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰਚੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਰੁਈਏ ਤੇ ਹਿਲਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਈਦ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਦ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਸਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰਚੇ ਸਾਡੀ ਰੁਈਏ ਤੇ ਹਿਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਈਦ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਈਦ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਤਫਰਕਾਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗੇ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਦ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਈਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋੜ ਦੇਵੋ, ਅੱਜ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਈਦ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਈਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 29 ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਦੋਂ 30 ਹਨ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਜ਼ ਹੋਣ, 30 ਰੋਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ 30 ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ੱਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਦ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਗਰ ਸ਼ੱਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਈਦ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਈਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਈਦ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਗੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਈਦ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਈਦ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ। ਨਮਾਜ਼ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਦੀ ਇਤਬਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਮਾਮ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੁਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਝੁਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਕਰੇਗਾ, ਆ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਝੁਕਾ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਯੂਨਿਟੀ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇਤਿਹਾਦ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਟਾਈਮ ਇਸਲਾਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁਮੇ ਦੇ ਦਿਨ, ਜੁਮੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਦ ਨੂੰ, ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੁਮੇ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੁਮੇ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜੁਮਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਜੋ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਜੋ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 5ਵਾਂ ਜੋ ਪਿਲਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਹਜ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਈਦ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਰਫਾਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ, ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਦ ਦਾ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਮੁਹੱਬਤ, ਪਿਆਰ, ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਦੋਸਤੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਦ ਨੂੰ, ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਸਲਾਮ ਜੋ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਗਰ ਇਸਲਾਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 1450 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਸਲ ਅਨੁਯਾਈ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਈਦ ਨੂੰ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਕਾਤੁਲ ਫਿਤਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਦਕਾਤੁਲ ਫਿਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਦਕਾਤੁਲ ਫਿਤਰ ਈਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੁਕਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਈਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਅਜ਼ਾਲੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਦਕਾਤੁਲ ਫਿਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਲਗਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਕਾਤੁਲ ਫਿਤਰ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਕਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 2 ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਸਦਕਾਤੁਲ ਫਿਤਰ ਉਹ ਸਦਕਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਕਾਤ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਦਕਾਤੁਲ ਫਿਤਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਕਾਤੁਲ ਫਿਤਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਈਦ ਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਦਕਾ ਸਦਕਾਤੁਲ ਫਿਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਦਕਾਤੁਲ ਫਿਤਰ ਦਾ ਅਸਲ ਟਾਈਮ ਈਦ ਦਾ ਚੰਦ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜੋ ਹੈ, ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਦਕਾਤੁਲ ਫਿਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਜੋ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
ਸਾਡੀਆਂ ਈਦ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤੰਗੀ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਦਕਾਤੁਲ ਫਿਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਕਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਦ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਦਕਾਤੁਲ ਫਿਤਰ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਰਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾ ਮੰਗਣ, ਉਹ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਗੇ ਜਿਸ ਸਫ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਫ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਪੈਰ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਖੜੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਦਕਾਤੁਲ ਫਿਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਕਾਤੁਲ ਫਿਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਈਦ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਸਦਕਾਤੁਲ ਫਿਤਰ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਨਾਜ ਜੌ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਟੇ ਜੋ ਕਣਕ ਹੈ, ਗੰਦਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮਨੱਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਖਜੂਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਨੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਸਦਕਾਤੁਲ ਫਿਤਰ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਮੇਨ ਮਿਕਦਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾ, ਯਾਨੀ ਅਰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੇਜੀ ਹੈ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੇਨ ਵਜ਼ਨ 2 ਕਿਲੋ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 2.5 ਕਿਲੋ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ 2.5 ਕਿਲੋ ਸਦਕਾਤੁਲ ਫਿਤਰ ਹਰ ਗੁਲਾਮ ਪਰ, ਹਰ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਪਰ, ਹਰ ਅਮੀਰ ਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਸਤਤਾਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2.5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਅਗਰਚੇ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੰਦਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ 20-22 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ, ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਦੀ क्षमता ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ क्षमता ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੁਨੱਕਾ ਦੇਣ ਦੀ क्षमता ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਨੀਰ ਦੇਣ ਦੀ क्षमता ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰਚੇ ਖਜੂਰ ਦੇਣ ਦੀ क्षमता ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ क्षमता ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇ ਜੋ ਈਦ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਆਮ ਉਹ ਮਤਵਸਤ ਲੋਕ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਈਦ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਕਾਤੁਲ ਫਿਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ, ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਦਕਾਤੁਲ ਫਿਤਰ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਕਾਤੁਲ ਫਿਤਰ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਕੁਨਬੇ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਸਦਕਾਤੁਲ ਫਿਤਰ ਸਭ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਦਕਾਤੁਲ ਫਿਤਰ 2.5 ਕਿਲੋ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਦਕਾਤੁਲ ਫਿਤਰ ਪੂਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਦਕਾਤੁਲ ਫਿਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸਤਤਾਅਤ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨੱਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਪਨੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ 20-22-24 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਪਨੀਰ ਦਾ ਰੇਟ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਖਜੂਰ ਦਾ ਰੇਟ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਔਰ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੈਸੀਅਤਾਂ ਹਨ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਸੇ ਹੈਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਦਕਾਤੁਲ ਫਿਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਦਕਾਤੁਲ ਫਿਤਰ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਸਦਕਾਤੁਲ ਫਿਤਰ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਈਦ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਈਦ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ मज़ीद होर वध जांदियां हन कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। कि अगरचे कोई गुलाम भी है, अगरचे कोई गरीब भी है, अगरचे कोई करोड़पति अरबपति दा है, जदों वो रब दी हजूरी दे विच ईद दे दिन रब दे सामने हाज़र हुंदा है, उहदे अंदर ਉਹਦੇ बगल ਦੇ ਵਿੱਚ इंतहाई गरीब बंदा भी खड़ सकता है। यही एक इस्लाम की विलक्षणता है, यही एक इस्लाम की पहचान है। यही इस्लाम जिहड़ा दूजा पिलर है नमाज, ਉਹਦੇ अंदर इस्लाम सिखाउंदा है। इस्लाम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिखाउंदा है। इस्लाम सिखाउंदा है कि तुहाने समाज दे विच किद्दां रहना है। इस्लाम इस गल की तर्जुमानी करता है। बेहतरीन मिसाल सानू नमाज के अंदर मिलती है। दोस्तों, मैं समझदा हाँ कि तुहानू जो मैं ये गल्लां बातां दसियां हन, उम्मीद है मेरी छोटी जी नॉलेज है, मैं अपनी छोटी जी नॉलेज के रूप दे विच जो तुहानू मैं बातां दसियां हन, उम्मीद है तुसी इस तो जानू होए होवोगे। अगर जे मेरे तो कोई गलती हो गई हो तो मैनू माफ़ कर देना। तो आखिर दे विच मैं ईद, क्योंकि लॉकडाउन का समा चल रहा है, ईद का जो है मैं तरीका तुहाडे सामने मैं बयान करदा हाँ। ईद दो तीन तरीक़िਆਂ ਨਾਲ मनाई जाती है। सब तो पहला दो तीन तरीके हैं जो ईद नूं, क्योंकि इस दे विच आम नमाज की तरह, क्योंकि आम नमाज दे विच जो असीं रब दे अगे सरैंडर करते हाँ, असीं कहने हाँ अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाहु अकबर का मतलब कि रब सब तो वड्डा है। सब तो वड्डे दी मैं मिसाल पहला दे चुकिया हाँ कि वो तो वड्डा कोई भी नहीं है, उस तो वड्डा कायनात के अंदर कोई नहीं है। आम नमाज दे विच असी एक बारी कहने अल्लाहु अकबर, रब सब तो वड्डा है। इस दे विच जायद इहदियां दो रकातां हुंदियां ने और इस दे विच जायद पहली रकात 7 तकाबीर हुंदियां ने, 7 बार असी अल्लाहु अकबर कहना है। तो उस तो बाद असी दूजी बारी जो है असी दूजी रकात दे विच 5 जायद तकबीरां कहनियां हन। ते कुछ अहदीस दे विच इदां भी आउंदा है कि 3 जायद तकबीरां पहला कहनियां हन ते 3 जायद तकबीरां बाद दे विच कहनियां। ये किसी भी रूप दे विच ये पढ़ी जा सकती है। इस्लाम दे अंदर बड़ी इलास्टिसी है, इस्लाम दे अंदर बहुत ही आराम है, इस्लाम दे अंदर इस गल की गुंजाइश है कि तुसी इस्लाम नूं अपने तरीके दे नाल तुसी जी सकते हो। इस्लाम तुहानूं अपने तरीके नाल जीण दी जो है इजाज़त दिंदा है। तो इस दे जो तरीके हैं वो ये है कि यह फजर जिहड़ी सवेर की नमाज है, फजर की नमाज तो बाद जो सूरज सवा नेज़े ते अज सवा नेज़ा जो असीं खड़ा करते हैं किसी भी चीज़ नूं, उसकी परछाई जो है सवा हो जाती है। अगर जे साने एक सोटी खड़ी की तो सोटी की जो परछाई है वो सवा ते पहुँची, उतों ईद का टाइम शुरू होंदा है। ईद का टाइम जोहर दी यानी दूजी नमाज जिहड़ी कि 12:30 तो उसका टाइम होंदा है। तो साडे इंडिया के अंदर उस तक उसका टाइम रहिंदा है। तो इहदियां 2 रकातां हुंदियां ने। तो उस तो बाद ईद दी 2 रकातां तो बाद असी उसका खुतबा देना है। अगर जे असी लॉकडाउन के चलते भावें असी घर दे विच 3 ही मैंबर हाँ, असी 6 मैंबर हाँ, असी 2 मैंबर हाँ, असी अगर जे 2 मर्द हाँ तो 2 मर्द ने अगर जे ईद पढ़नी है तो खब्बे पासे एक बंदा खड़ेगा जो इमाम मुकर्रर किया जाएगा, उसदे सज्जे पासे जो खड़ेगा उहदा मुक्तदी यानी उहदे पिछे नमाज पढ़ने वाला बनेगा। तो ये जो है तरतीब है। अगर जे 2 बंदे हैं, 2 बंदे हैं तो 2 बंदे इस तरह नहीं ईद पढ़ सकते। अगर 2 तो वध बंदे हैं तो 2 तो वध बंदे, एक मूरे इमाम खड़ जाएगा, उसके पिछे वो बंदे खड़ जाएंगे, उस तो पिछे बच्चे खड़ जाएंगे, उस तो पिछे औरतां खड़ जान। तो ये औरतां का जिक्र आया है। नबी साहब ने बहुत ही विशेष तौर पर कहा है कि ईद की नमाज जिथे मर्द हजरात ईदगाह विच आंदे हन, उत्थे औरतां भी विशेष तौर पर उचेचे तौर पर मर्द हजरात दे नाल औरतां भी ईद की नमाज लई ईदगाह आया करो। ईदगाह के अंदर अगरचे वो औरतां भी हैं जो पीरीयड के समय दे विच हन,
ਉਹ ਵੀ ਈਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਈਦਗਾਹ ਆ ਜਾਣ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਗਰ ਉਹ ਈਦਗਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਰਨ। ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਹਦੀਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਦ ਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਣ। ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ 2 ਰਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਮਾਮ ਹੈ ਅਗਰ ਜੋ ਖੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਖੁਤਬਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਤਬਾ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਰਕਾਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਤਬਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਗਰਚੇ ਉਹ ਖੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਲਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰਚੇ ਉਹ ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਗਰਚੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ਼ੇਖ ਇਫਤਖਾਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਮਨੂਨੋ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰਚੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਤ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ क्षमा ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ अस्सलाम वालेकुम, अदाब अर्ज़, सत श्री अकाल जी।